अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल ते तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज मैं तुहाडे जिस फनकार नाल मुलाकात करवान जा रहा, बड़ा ही बाहिम्मत फनकार, बड़ा ही गयूर गैरतमंद। मैं समझना कि इन्हों वेख के इशारे के खलोते हुए लोगों सबक हासिल करना चाहिए। ये फनकार मुहताज नहीं है, इन्हें किसी के हाथ नहीं बुलाया। ये शुरू दिन तो अज दिन तक अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं इन्हों सल्यूट पेश करांगा जनाब अफशान चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम अफशान। वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक अल्लाह पाक दा बड़ा आसान, तुसी सुनाओ। वाह जी वाह अफशान साहब, ठीक हो? अल्लाह का करम। तुम सुनाओ अफशान साहब, तुसी अपना किहड़े शहर ने तलक? मेरा शहर गुजराला। गुजराला जी। वाह जी वाह। गुजराले वेखो ना जी, मेरे उस्ताद मस्ताना साहब का शहर, जी। सुहेल अहमद साहब जी, बड़े बड़ा अमानुल्लाह खान साहब, ठीक है, बब्बू बराल साहब, बब्बू बराल साहब, ठीक है जी, बड़े 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 लोग उथे, तय फखरी अहमद साहब, ठीक है जी, खालिद बाज डार साहब, जी जी, मतलब नाम लेंदे जाइए तो मसूद अख्तर साहब, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत आला आला फनकार जड़े गुजराले तो तशरीफ लियाए, तो तुम भी गुजराले तो माशाअल्लाह जी। हैं जी। अकरम उदास साहब, शाहजम मिर्जा, किन्ने लोग, ठीक है जी, बाकी जुल्फी अली, ठीक है जी। तो ये तुम कितना अरसा हो गया इस फील्ड च? मैनू 25 साल तो हो गए ने इस फील्ड च। इस फील्ड च। तो ये शौक तुहानू किस तरह पिया है? मैं ड्रामा वेखण गया सा, राक्सी थिएटर ते ड्रामा लगा सी जवेद कोडू साहब दा। अच्छा जी। आखिरी छक्का ड्रामे का नाम सी, जिहदे तारक टैडी साहब भी सन, अकमल राय साहब सन, मुस्तफा राय साहब ने, वो मेरे ना मुहल्ले दे ने। अच्छा। तो वो मेरे भरा दा एक दफा शादी दे फंक्शन ते आए सानू, तो गुड्डी वाली आइटम करन दे, तो मैं बड़ा हसिया। मैं लोगों ने पूछा कौन ने, उन्होंने कहा ड्रामे च काम करते हैं। हौली हौली मैं उन्होंने दोस्ती पाई, फिर उन्होंने शिगर्दी की, तो उन्होंने फिर मैंने एक दफा ड्रामा वेखन लै गया, जिसका नाम लैने आखिरी चक्का। अच्छा जी। वो जवेद कोडू साहब वाल मैं वेख्या, तो मैं क्या जे ये हसा सकते हैं तो मैं कोशिश करा तो हसा सकना। तो मुस्तफा राई साहब भी मेरे उस्ताद ने, दादा उस्ताद अशरफ राई साहब ने, अल्लाह जनता ने घर करे। तो वो मैनू उन्होंने कहा कोशिश कर, तू कर सकना। उन्होंने मैनू हौसला दिता इतों तक कि सरदार साहब वो जो भी आउन जान का खर्चा होंदा सी ना, मुस्तफा राई साहब ने अपने जेब चो ला के ते मैनू लैके जांदे हुंदे हन। अच्छा। ते उत्थे मैनू शौक पै गया, फिर मैं चल तू चल। वाह 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 वाह। नहीं कदी तुसी ये महसूस नहीं किया या तुहानू कदी ये फील होया कि यार मैं टल नहीं सकता या मैं टुर नहीं सकता, ते मैं किस तरह इस काम च आ गया, मैं किस तरह कामयाब होवां, मैं किस तरह कामयाब होवां? कदी सोची नहीं? कदी तुहानू पता यार मैं जिवें नस्सी भजी फिरदे नहीं सब कुछ करदे? मैं अल्लाह का करोड़ा करोड़ा शुक्र अदा करना, जिन्हें लोग मैं वेहना ना टोलदे फिरदे, मैं कहना या अल्लाह शुक्र है तेरा करोड़ करोड़ के इन्हां नू नहीं तू कीता। ये अल्लाह जानदा है सरदार साहब, ये बड़ी वड्डी दौलत रब ने मैनू देती। अगर दो लत्तां मैनू नहीं ना मिलियां तो हिसाब ला लो मैनू करोड़ां लत्तां मिलियां ने। मैं तुहानू कोई काम कह दांगा उच्चा जिहा भाएं काम कर दो तो तुसां कर देना नस के। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ। ਵਾਹ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਚਲਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਗਾਇਬ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸ मेरी मां दियां दुआवां ने। सरदार साहब मैं तुहानू गल सुनाना, ए तुसी तुहानू नजर आंदा है कि मेरे हत्थां ते ना चंडियां पईयां तोड़ के, ते उदों मेरे कोल 3 पहियां वाली बाइक भी नहीं सी हुंदी। मैं अल्लाह ताला ने कह दित्ता, मैं कहा या अल्लाह जदों तू इस काम दे विच मैनू रिज़क देगा ना, ते मैं सब तो पहलों ना अपनी वालदा नू तेरा घर बहावांगा। माशाअल्लाह। सरदार साहब मैनू इन्ना याद है कि मैनू ना रोजाना के 50 रुपये मिलते हैं, कदी मिलते हैं कदी नहीं मिलते। अज तो 25 साल पिछे थिएटर तो, हाँ थिएटर तो कदी मिलते हैं कदी नहीं मिलते। अगर मैनू पहली दफा मैनू याद है कि मैनू तकवीर हिजवी साहब डायरैक्टर साहब ते उन्होंने मैनू 10 रुपये दिते ते मैं चुम के संभाल लै, संभालदा जो मैं सोच लेना वालदा नू अल्लाह का घर वहाना है, उदों रब ने मेरी बड़ी जल्दी बांह फड़ी है माशाअल्लाह। फिर वो मैं जोड़ के सब तो पहलों अपनी मां नू अल्लाह का घर विखाया, उद बाद फिर रब ने मैनू किसी चीज़ की थोड़ नहीं आउंदी। वाह 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 वाह। बाइक मैं वाधो लाई सी। अच्छा मैं तुस तो माशाअल्लाह रिक्शा भी चलाते रहे हो तुसी? लॉकडाउन आ गया सी ना, कोरोना आ गया सी। हाँ तुहाडी मेरी चेयरिंग रास्ते दिन मुलाकात हुई है ना। हाँ जी, तो उस तो अज ये कि फिर लाहौर चाहिए मेरा बड़ा तेज रिक्शा चलाते, मैं तुहानू उधर देखिया। मैं तुसी
ਮੈਂ ਖਰੋਤਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹਈਏ ਮੇਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਦੇਗਾ ਅੱਛਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਆਈਏ ਕਿ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਅਫਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਨੂਨ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਦੀ? ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੀ ਚੀਮਿਆ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। 2 ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ। ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉਹ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਅੱਛਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਡੂਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੀਫ ਜੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਵੇਦ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਬਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਗੋਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਰਪ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰ ਯੂਰਪ 'ਚ? ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਸਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ, ਆਪ ਹੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੌਕੇ ਬਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੌਕੇ ਲਾਣਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਚੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਜਾਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਵਾਦੀ ਟਾਈਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 2 ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਰੁਟੀਨ। ਮੈਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਫੀਲਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ, 125 ਲੈ ਲੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਬਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਝੜੀਟ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਝੜੀਟ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਕਿ ਝੜੀਟ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕੋਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਿਓ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਤੰਗ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲੰਗਣੀ ਹੋਣ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਬੇਟਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ वाह ਤੇ ਈਸਾ ਬਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ माशाल्लाह, ਜੀ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा अफशान, जिंदगी 'ਚ बड़े लोग मिलते हैं, चंगे माड़े, हासे खेडे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੂਆ ਹੈ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਹਮੜਾ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋਈ 4-5 ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੋ, ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਮਾਸੀਲ ਹਾਲ। ਆਓ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4 ਆਖਰੀ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਸਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਮਾਸੀਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਏ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੁਹਾੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਬੰਨ ਵੀ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਈਆ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕੋਂ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਨਾ 2 ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਨਸੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਇਧਰੋਂ ਨਸੇ ਨੇ। 2 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, 2 ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖਿਲਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦੇ ਵਾਕਈ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਜ਼ਾਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਿਓਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕੂਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਰੌਕਸੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਵਾ ਲੰਮਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੇਨ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸੜਕ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗਟਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਘਾਹ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਫ਼ਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਲੈਟ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਟੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਥੱਲੇ ਤੁਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੱਫੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੱਫੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੰਜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਨੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਇਹ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਹਾ ਦੇ, ਆਮੀਨ। ਬਸ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸ਼ਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਮਤ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਗਏ ਔਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾਇਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਸ਼ਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।